بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرا عشق میری بندگی، کرن رفیق، ایپیسوڈ نمبر 13۔ ماضی، لوکیشن اسلام آباد۔ بابا مجھے یشفا سے ایک دفعہ بات کرنی ہے، وحاج نے زبیر کو کال کر کے کہا۔ لیکن وجی تم بابا پلیز، 1 ماہ ہو گیا ہے نکاح کو، اور ویسے بھی مجھے اس سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ میں یوں ضد نہیں کرتا۔ وحاج زبیر کی بات درمیان میں ہی کاٹ کر منت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ وجی ایسی بھی کون سی ضروری بات ہے جو اس سے ہی کرنی ہے؟ مجھے بتا دو، اگر کوئی میسج ہے تو میں دے دوں گا۔ زبیر اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ بابا پلیز نا، اچھا بس پہلی اور آخری دفعہ بات کروا دیں، وحاج نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اسد کو کال کر کے بولتا ہوں۔ زبیر نے اس کی سنجیدگی نوٹ کرتے ہوئے کہا۔ تھینکس بابا، اپنا اور گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ زبیر نے مسکرا کر کال بند کر دی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسد نے وحاج کو کال کی۔ السلام علیکم احمد بیٹا، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں انکل، آپ کیسے ہیں؟ وحاج نے نرمی سے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اچھا، خیریت تھی جو تم آشو سے بات کرنے کی ضد کر رہے تھے؟ اسد نے بظاہر سنجیدگی سے پوچھا، لیکن لہجے میں شرارت واضح تھی۔ وہ انکل، کچھ بات کرنی تھی، اگر آپ کو مناسب نہیں لگا تو کوئی بات نہیں، میں بات نہیں کروں گا۔ ارے نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں، بلکہ میں تو خود تمہاری کال کا ویٹ کر رہا تھا، کافی دنوں سے بات جو نہیں ہوئی تم سے۔ اسد اس کی سنجیدگی نوٹ کرتے ہوئے بولا۔ انکل گھر میں سب ٹھیک ہے؟ سب ٹھیک ہے، یہ لو آشو آ گئی ہے، اس سے بات کر لو۔ اسد یشفا کو موبائل پکڑا کر وہاں سے چلا گیا۔ یشفا نے کچھ جھجکتے ہوئے موبائل پکڑا اور بولی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہو؟ وحاج نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، یشفا بمشکل خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی۔ انسان جواب میں دوسرے کا حال ہی پوچھ لیتا ہے۔ وحاج نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ جی وہ کیسے ہیں آپ؟ یشفا تیزی سے بولی۔ آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں، وحاج نے جواب دیا۔ پھر دونوں میں خاموشی چھا گئی۔ جیسے وحاج نے توڑا۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھیں گی۔ جی بولے۔ میں ایک کام سے لاہور آیا ہوا تھا پچھلے 4 دنوں سے، اور میں نے تمہیں کلاس کے ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا۔ مجھے غلط مت سمجھنا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے غیر محرم ہے، اور جس طرح سے وہ بار بار تمہارے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا، میرا دل کر رہا تھا اسی وقت اسے جان سے مار دیتا، لیکن مجبور تھا، کیونکہ غلط اگر وہ تھا تو تم بھی تھیں۔ خیر، مختصر یہ کہ آج کے بعد تم کسی بھی لڑکے سے نہیں ملو گی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب چاہے اسے میرا حکم سمجھو یا میری گزارش، مرضی ہے تمہاری۔ وحاج نے کافی سخت لہجے میں آخری بات کہی تھی۔ یشوا تو اس کی بات سن کر ہی غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ آپ کی اتنی ہمت کہ آپ مجھ پر روب جھاڑیں؟ میری ایک بات کان کھول کر سن لیں، وہ لڑکا میرا دوست نہیں بلکہ ایک پلے میں پارٹنر ہے، اور اس کا پلے میں کریکٹر ہی ایسا ہے کہ اسے ایسی حرکت کرنی پڑی، اور اس بات کا خمیازہ وہ بھگت بھی چکا ہے۔ اور رہی بات آپ کے حکم کی، تو ایک بات میں یاد کروا دوں آپ کو کہ میں نے یہ نکاح اسی شرط پر کیا تھا کہ شادی سے پہلے آپ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائیں گے، اور ویسے بھی ابھی میں نے آپ کو کسی قسم کا کوئی رائٹ نہیں دیا جس کی وجہ سے آپ یوں مجھے اپنا پابند کر رہے ہیں۔ یشفا نے بامشکل اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ ہونے کی تو جس دن ہمارا نکاح ہوا تھا اسی وقت ہی میری پابند ہو گئی تھی، اور رائٹ کی بات تو تم رہنے ہی دو، کیونکہ جتنے رائٹ اب میرے ہیں تم پر، اتنا تو تمہارا خود کا بھی نہیں ہوگا، سمجھی؟ وحاج نے جان بوجھ کر اسے چڑھایا اور وہ چڑ گئی۔ دیکھیے آپ، سوری، اس وقت میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ وحاج نے اس بات پر درمیان میں ہی اچک کر شرارت سے کہا۔ مسٹر احمد، آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ یشوا بے بسی سے بولی۔ ابھی تو میں اپنی حدود میں ہی ہوں، اگر اس وقت آپ روبرو ہوتی تو شاید اپنی حد سے بڑھ جاتا۔ وحاج اس کا غصہ سے پھولا ہوا چہرہ تصور میں لا کر شرارت سے بولا۔ مجھے آپ سے کوئی بات ہی نہیں کرنی۔ یشوا اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر ہی گھبرا گئی تھی، اس لیے اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کے لیے وحاج سے غصے سے بولی۔ یشوا یہ بول کر کال ڈراپ کرنے ہی لگی تھی جب وحاج جلدی سے بولا۔ مسز، بات تو سنو۔ کیا بات ہے؟ تم نے بابا سے میری تصویر کیوں نہیں مانگی، یا پھر ڈائریکٹ روبرو ملنے کا ارادہ ہے؟ وحاج کے لہجے میں اب بھی شرارت تھی۔ کیونکہ مجھے آپ کی تصویر میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یشوا دانت پیستے ہوئے بولی۔ اچھا چلو یہ باتیں چھوڑو اور یہ مجھے بتاؤ، کیا تم صرف میرے لیے خود کا خیال رکھو گی، میرے پاس آنے تک اپنی حفاظت کرو گی؟ وحاج نے کافی نرمی سے پوچھا تھا۔ وحاج کی بات سن کر
یشفا کے دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ ہو گئی۔ یشفا تم سے جواب نہیں دیا؟ وہاج اس کی مسلسل خاموشی کو نوٹ کرتے ہوئے وہ بولا، وہ میں ٹھیک ہے، کوئی جواب مت دو، یہ میری شاید تمہیں رخصتی سے پہلی آخری کال ہے، اس لیے تم اپنا خیال رکھنا اور میرے لیے دعا ضرور کرنا، اللہ حافظ۔ وہاج اس کا جواب سنے بغیر کال ڈراپ کر گیا، جبکہ یشفا ابھی تک موبائل کو گھور رہی تھی۔ کیوں سوار ہو رہا ہے یہ شخص میرے اعصاب پر؟ یشفا خود سے بولی اور پھر سر جھٹک کر اسد کے روم سے باہر نکل گئی۔ کوئی منتظر ہے اس کا، کتنی شدت سے وہ جانتا ہے مگر انجان بنا رہتا ہے۔ حال لوکیشن اسلام آباد۔ سر جبران کے بھائی نے خودکشی کر لی۔ پیٹر نے رستم کو مطلع کیا۔ جب رستم شراب پی رہا تھا اور ساتھ ساتھ موبائل پر کچھ چیک کر رہا تھا، رستم نے ایک نظر پیٹر کو دیکھا اور لاپرواہی سے بولا، اچھا ہوا مر گیا، میرا کون سا چاچے کا بیٹا تھا جو تم مجھے اطلاع دے رہے ہو؟ سر ایک بات اور تھی کہ جبران لغاری موقع سے ہی غائب ہے۔ جبران لغاری غائب؟ مطلب کیا ہے تمہارا؟ رستم نے موبائل سے نظریں ہٹا کر پوچھا۔ سر مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، کیونکہ سب کو معلوم ہے حنان لغاری میں جبران لغاری کی جان بستی ہے، لیکن جبران لغاری کل رات 10:45 پر حنان کے روم میں جاتے ہوئے دکھائی دیا، لیکن وہاں سے نکلتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، اور حیران کن بات یہ کہ اس کے ساتھ ہی اس کا ڈرائیور بھی تھا۔ پیٹر نے رستم کو تفصیلی انداز میں جواب دیا، اور تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ سر جبران لغاری کے ایک آدمی نے بتایا جو اس وقت حنان لغاری کے لیے پانی لینے گیا تھا۔ بقول جبران کی آدمیوں کے سیکیورٹی کیمرے بھی بند تھے۔ پیٹر نے جواب دیا، پہلے عثمان کا جبران سے میٹنگ کرنا، پھر ان دونوں کی میٹنگ کی ویڈیو عثمان کے ذریعے ہم تک آنا، اس کے بعد عثمان کا مرنا، اور اب حنان کا خودکشی کرنا اور جبران لغاری کا منظر عام سے غائب ہونا، ان سب میں صرف ایک چیز کامن ہے، اور وہ ہے جبران لغاری۔ رستم کچھ سوچتے ہوئے بولا، سر ایک بات اور ہے کہ کل جب میٹنگ میں ویڈیو پلے ہوئے تھے تو جہاں عثمان کے چہرے پر ڈر تھا وہیں جبران مکمل مطمئن تھا۔ اس نے کافی اعتماد سے کہا تھا کہ عثمان سے 2 لڑکیوں کی ڈیل کر چکا ہے، جبکہ عثمان کا کہنا تھا ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پیٹر بھی تشویش سے بولا تھا، لیکن ہم نے خود کل سیکیورٹی کیمرے میں عثمان اور حماد کو 2 لڑکیوں کو لے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ رستم اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، سر جب عثمان نے آپ کو USB کا ڈیٹا کب چیک کروایا تھا؟ پیٹر نے پوچھا۔ تقریباً 11:45 پر، اور 15 منٹ بعد وہ واپس بھی چلا گیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ رستم نے پیٹر کی طرف نہ دیکھ کر ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب وہ آپ کا روم سے 11:50 پر نکلا ہوگا۔ سر ہم نے آپ کے روم سے باہر کوریڈور کے کیمرے کی ویڈیو تو چیک ہی نہیں کی، کیا پتہ وہاں سے کچھ معلوم چل جائے کہ عثمان کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ پیٹر کچھ سوچتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے تم سیکیورٹی روم سے جا کر چیک کر لو، میں تب تک ذرا میڈیا سے بات چیت کر کے حنان لغاری کے لیے افسوس کا اظہار کر دوں۔ یہ بول کر رستم وہاں سے اپنے روم کی طرف چلا گیا، جبکہ پیٹر سیکیورٹی روم کی طرف چلا گیا تھا۔ کیا مہا واقعی زندہ ہے؟ مجھے یقین کیوں نہیں آ رہا۔ کیا معجزے ایسے بھی ہوتے ہیں؟ کیا صبر کا پھل اتنا میٹھا ہوتا ہے؟ عبداللہ کب سے اپنے کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا اور خود سے باتیں کر رہا تھا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اسے میرے پاس واپس بھیج دیا ہے۔ عبداللہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، اور پھر وارڈروب سے کپڑے لے کر واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ماہا بیٹا کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ احمر ملک نے نرمی سے پوچھا۔ دادو بھوک نہیں ہے، ماہا بمشکل مسکرا کر جواب میں بولی، میری گڑیا کہ میں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا گی۔ زیبا پلیٹ میں چاول ڈالتے ہوئے پیار سے بولی، نہیں پہلا نوالا میں کھلاؤں گا۔ عزیز زیبا کے ہاتھوں سے پلیٹ لیتے ہوئے بولا، نہیں میری گڑیا تو اپنے دادو کے ہاتھ سے کھائے گی۔ احمر ملک عزیز کے ہاتھ سے پلیٹ لیتے ہوئے بولا، بابا جان مجھے کھلانے دینا۔ زیبا بولی۔ ماہا کبھی احمر ملک، کبھی عزیز اور کبھی زیبا کو دیکھ رہی تھی، اسے جو کھانا کھلانے کے لیے بحث کر رہے تھے، جبکہ زرلال اور وہاج اور عبداللہ کبھی ماہا کو دیکھ رہے تھے تو کبھی ان تینوں کو۔ زرلال جلدی سے آگے بڑھا، اپنی پلیٹ میں سے بریانی کا ایک چمچ ماہا کے منہ میں ڈال دیا، جس سے وہاج اور عبداللہ کی ہنسی نکل گئی، جبکہ باقی سب نے گھور کر زرلال کو دیکھا۔ دیکھیں آپ سب کی بحث میں ماہا بیچاری بھوکی رہتی، اس لیے میں نے سوچا جب تک آپ لوگ لڑ رہے ہیں ماہا کو کھانا میں کھلا دیتا ہوں۔ زرلال ماہا کو کھانا کھلاتے ہوئے بولا، دادو بس کریں آپ لوگ، میں آپ سب کے ہاتھوں سے کھا لوں گی۔ یہ بول کر ماروش اپنی جگہ سے اٹھی اور احمر ملک کے پاس جا کر بولی، دادو کھلائیں مجھے اپنی پلیٹ میں سے۔ احمر ملک نے اسے ایک نوالا، پھر عزیز کھلایا اور پھر عزیز نے کھلایا، اس کے بعد زیبا نے اسے کھلایا تو وہ وہاج کے پاس اور بولی،
वजी भाई आप भी खिलाएं। वहाज ने मुस्कुराते हुए अपनी प्लेट में से एक निवाला खिलाया तो जवाब में वो मुस्कुरा दी। अपनी जगह पर वापस जाने ही लगी थी जब जरलाल बोला, महा तुमने सबके हाथ से खाना खाया है लेकिन आप भी के हाथों से नहीं खाया, हालांकि हम सब से ज़्यादा जायका इसी के हाथ में होगा। इसकी बात सुनकर जहाँ एक पल को आबी और महा की नज़रें मिली वहीं वहाज ने गुस्से से जरलाल को घूरा। मामा मैं कमरे में जा रही हूँ रेस्ट करने, ये बोलकर महा वहाँ से चली गई। लगता है शर्मा गई, ज़ेबा मुस्कुराते हुए बोली। जहाँ सब ज़ेबा की बात पर मुस्कुराए वहीं अब्दुल्ला को महा की हिचकिचाहट कुछ अजीब लग रही थी। आशू अंकल कैसे हैं? यशफा हॉस्पिटल से वापस आई जब मोमिना ने पूछा। ठीक है, यशफा बामुश्किल मुस्कुरा कर बोली। अंकल को डिस्चार्ज कब तक मिलेगा? 2-3 दिन तक मिल जाएगा इंशाल्लाह, यशफा ने जवाब दिया। चलो अच्छी बात है, मैं खाना लगा दूँ तुम्हारे लिए? मोमिना ने यशफा से पूछा। नहीं अभी मैं रेस्ट करूँगी, तुम जाते हुए दरवाज़ा बंद कर जाना, यशफा ने मोमिना से कहा। मोमिना दरवाज़ा बंद करके चली गई। बिया प्लीज़ वापस आ जाओ, आई मिसिंग यू, यशफा अरीबा की तस्वीर देखकर बोली। किसको मिस किया जा रहा है मिसेज़? यशफा वहाज की आवाज़ पर एकदम पीछे मुड़ी तो इसको अपने कमरे की खिड़की के पास पाया। तुम यहाँ कैसे आए हो और क्यों? यशफा तकरीबन चिल्लाई। हाँ मैं इस खिड़की से, और इसमें चिल्लाने वाली कौन सी बात है? वहाज ने इसके मुंह पर हाथ रखते हुए मुस्कुरा कर पूछा। जवाब में यशफा ने इसे घूरा। अब चिल्लाना मत, क्योंकि इतना तो मैं जान गया हूँ कि तुम मुझे अच्छे से पहचान गई हो। वहाज इसके मुंह से हाथ हटाते हुए बोला। नहीं मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो। यशफा इससे 2 कदम दूर हटते हुए संजीदगी से बोली। अच्छा वाकई, तो फिर आज हॉस्पिटल में असद अंकल से कौन बता रहा था कि मेजर अहमद भी की? वहाज और कौन मेरा ड्रेस और पिक्स मांग रहा था? वहाज ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा। हाँ तो गुनाह हो गया जो मांग लिया ड्रेस और पिक्स, यशफा अपनी खजलत मिटाने के लिए गुस्से से बोली। अरे अरे मैंने कब कहा कि गुनाह हो गया? तुम्हारा मजाजी खुदा हूँ और पूरा हक है तुम्हारे मुझ पर। वहाज शरारत से बोला। ओह तो इसीलिए आपने बाबा को भी मना किया हुआ था? नहीं मना कब किया है, मैं बस खुद ही तुम्हारे सवालों के जवाब देना चाहता था और सारी गलतफहमियों को दूर करना चाहता था। वहाज इसके बेड पर बैठते हुए संजीदगी से बोला। झूठ बोल रहे हैं आप, पिछले 2 सालों से मुझे पागल बना रहे हैं ये बोलकर कि आप मेजर अहमद हैं। निकाह के वक़्त भी बाबा ने मुझे आपका नाम सही से नहीं बताया था, सिर्फ अहमद ज़ुबैर बताया था, और वैसे भी आप बाबा से मुकम्मल राब्ते में थे। मैं क्या करती, क्या खाती हूँ, क्या पहनती हूँ, यहाँ तक कि मेरी एक एक मिनट की रिपोर्ट आप तक पहुँचाई जाती थी। यशफा नॉन स्टॉप बोल रही थी और वहाज खामोशी से इसे देख रहा था। और एक बात, जब आपको पता था मैं इस्लामाबाद में हूँ आपने तब भी मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा, बल्कि मुझे एक फ्लर्टी की तरह मिलकर मुझे आजमाते रहे। आया कि क्या वाकई मैं आपकी अमानत की हिफाजत कर रही हूँ या एक बदकाशी? वहाज ने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले इसके लबों पर अपनी शहादत की उंगली रख दी। नफ़ी में सर को हिलाया दिया। तुम मेरे लिए क्या हो ये बात मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं ज़रूर जानता हूँ, अगर मैंने माहा के अलावा किसी से मोहब्बत की है तो वो सिर्फ तुम हो, क्योंकि जब वो रोती है तो मेरा दिल करता है मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूँ, लेकिन जब तुम्हें रोता हुआ देखता हूँ तब मुझे अपनी सांसें बंद होती हुई महसूस होती हैं। वहाज को जब यकीन हो गया कि यशफा इसकी बात ध्यान से सुनेगी तो इसने अपनी उंगली उसके लबों से हटाई और उसकी तरफ पुष्ट करके खड़ा हो गया। 2 साल पहले तक तुम सिर्फ मेरी मनकूहा थी, मेरे मोहब्बत नहीं थी। बाबा मम्मी और माँ के जाने के बाद मैं बहुत टूट चुका था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। फिर मैंने एक दिन असद अंकल को कॉल की तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम हॉस्पिटल में हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। मैंने तुमसे मिलने हॉस्पिटल गया तो अंकल ने मेरी हालत देखी और मुझसे पूछा कि मुझे क्या हुआ है। जवाब में मैंने इन्हें सब बता दिया कि मेरे बाबा मम्मी और माँ मुझे छोड़कर चले गए हैं। इस वक्त उन्होंने मुझे हौसला दिया और बताया कि वो भी अपनी एक बेटी खो चुके हैं। मैं वाकई इनका हौसला देखकर हैरान रह गया था। फिर तुमसे मिला तो तुम्हें यूं बिस्तर पर कमज़ोर सी हालत में देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। इसी वक्त मैंने अंकल से कहा कि वो तुम्हें मेरे बारे में तब तक ना कुछ बताएं जब तक तुम खुद ना चाहो। जानती हो मैंने ऐसा क्यों किया? इसने यशफा को देखकर संजीदगी से इससे सवाल पूछा। यशफा ने अपनी गर्दन नफ़ी में हिला दी। क्योंकि मुझे तुमसे दूर रहकर तुम्हें अपने करीब करना था, और इसके लिए असद अंकल ने मेरे काफ़ी साथ दिया था। फिर जब मुझे यकीन हो गया कि मिसेज़ अहमद को वाकई मुझसे मोहब्बत हो गई है तो मैंने तुम्हें इस्लामाबाद बुलवा लिया अली और मोमिना की मंगनी पर। लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हें
बताने के लिए तुम्हारे पीछे गया, लेकिन तुमने अच्छा खासा मेरी वाट लगा दी और फिर हर मुलाकात में ऐसा ही हुआ। और रही नाम की बात, तो मेरा पूरा नाम मेजर वहाज अहमद ज़ुबैर मलक है, लेकिन आर्मी में जो लोग जानते हैं इनके लिए वहाज, और जो नहीं जानते इनके लिए अहमद हूँ। वहाज ने अपनी बात मुकम्मल करके यशफा को देखा, जो यकटिक वहाज को देख रही थी। वहाज मुस्कुराकर आगे बढ़ा और यशफा को अपने हिसार में लेकर बोला, अब भी कोई सवाल है तो पूछ लो, क्योंकि आज मेरे पास अपनी मिसेस के लिए फुर्सत ही फुर्सत है। यशफा ने अपनी गर्दन नफ़ी में हिला दी तो वहाज ने मुस्कुराकर इसे मज़ीद खुद में बींच लिया। काफ़ी देर दोनों ने एक दूसरे को महसूस किया। फिर वहाज इसे खुद से अलहदा करते हुए बोला, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, उम्मीद करता हूँ सच सच जवाब दोगी। क्या पूछना है आपको? यशफा गड़बड़ा कर बोली, यही कि तुम जबरान लगारी के घर, यहाँ तक कि इसके कमरे में क्या लेने गई थी? वो यशफा अपनी उंगलियां चटखाते हुए बोली, देखो यशफा, सब कुछ सच सच बताओ, वहाज ने काफ़ी नरमी से कहा। जवाब में यशफा ने शॉपिंग मॉल से लेकर जबरान लगारी के कमरे तक सारी रोदाद इसे सुना दी। तुम में इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो? अगर मैं वहाँ ना आता तो तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या हो सकता था? वहाज बमुश्किल अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, मानती हूँ कि गलती हो गई, लेकिन बुरा तो कुछ भी नहीं हुआ ना। यशफा शर्मिंदगी से बोली, इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है कि तुम इसके कमरे में इसके इतने नज़दीक थी। अगर वो बस यशफा ने अपना दायां हाथ इसके मुंह पर रखा और बोली, आई एम रियली सॉरी, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। वो अगर आप फिर भी सज़ा देना चाहें तो सज़ा तो मिलेगी इस गलती की, और ऐसी सज़ा दूंगा कि आइंदा तुम ऐसी गलती की करने की सोचोगी भी नहीं, वहाज ने काफ़ी सख्त लहजे में कहा। तो यशफा ने नासमझी से वहाज को देखा। वहाज ने अपना बायां बाजू इसकी कमर के गिर्द हायल किया और इसे खुद से करीब कर लिया। फिर अपने दाएं हाथ से इसके चेहरे पर आने वाले बालों को हटाया और झुककर इसके दाएं बाएं गाल पर अपने लब रख दिए। यशफा को ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरे जिस्म में करंट दौड़ गया हो। वहाज पीछे हटा और यशफा को देखा, जिसका चेहरा हया से सुर्ख हो चुका था। वहाज फिर से झुका और इसके बाएं कान में सरगोशी करते हुए बोला, जबरान लगारी कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, और मैं आर्मी में मेजर होने के साथ साथ एक खुफिया एजेंसी का नुमाइंदा भी हूँ, और उम्मीद करता हूँ तुम ये बात सिर्फ अपने तक ही रखोगी। यशफा ने पूरी की पूरी आंखें खोलकर वहाज को देखा और गुस्से से बोली, आप जबरान लगारी, मतलब आप लोगों को कत्ल और लड़कियों के साथ, और इस दिन शॉपिंग मॉल में भी आप ही थे ना? वहाज इसकी बात समझकर जल्दी से बोला, जबरान लगारी 2 साल पहले ही मर चुका था और मुझे जबरान लगारी बने अभी तकरीबन 1 ही महीना हुआ है। और इन दिनों मैं जो भी लड़कियां मेरे कमरे में आई हैं वो मेरी टीम मेंबर थीं। और जो जरलाल बोल रहा था आपकी 12 साल की बेटी है, और हा सीरियस आशू, तुम्हें लगता है कि मेरी 12 साल की बेटी हो सकती है? वहाज हंसते हुए बोला, नहीं, मैं तो बस यशवा को अपनी बेवकूफ़ी पर जी भर कर गुस्सा आ रहा था। क्या मैं तो बस, हाँ, अगर तुम्हें बेटी चाहिए तो। वहाज ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी और यशवा इसकी बात का मफहूम समझकर ही लाल टमाटर हो गई। है यार, बार बार ये शर्माया मत कर, पागल तो मैं पहले ही हूँ तुम्हारे लिए, अब क्या जान लोगी? अल्लाह ना करे। यशवा इसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली। वहाज को इसकी इस हरकत पर बेपनाह प्यार आया और बोला, मेरी आंखों ने पकड़ा है कई बार इन्हें रंगे हाथों। वो इश्क करना तो चाहते हैं लेकिन घबराते बहुत हैं। जवाब में यशवा बेख्तियार अपनी पलकें झुका गई तो वहाज ने मोहब्बत से इसे अपनी हिसार में ले लिया। मामा, वजी भाई नहीं आए नाश्ते के लिए? जरलाल ने वहाज की गैर मौजूदगी को नोट करते हुए पूछा। भाई का कल रात मैसेज आया था, वो अली भाई की तरफ है। महा ने जरलाल को जवाब दिया। मामा, आबी कहाँ है? वो भी नज़र नहीं आ रहा। आबी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो रेस्ट कर रहा है, ज़ेबा ने जरलाल को जवाब दिया। मामा, क्या हुआ? आबी को काफ़ी तेज़ बुखार है, बोल रहा था आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। मामा, इसे टाइम पर मेडिसिन दे दीजिएगा, मैं ऑफिस से आकर इसे मिलूँगा। जरलाल अपनी जगह से उठते हुए बोला, वाह भाई वाह, आज तो खुद ही ऑफिस के लिए टाइम से जा रहे हो। अजीज़ अपने रूम से निकलते हुए जरलाल को देखकर बोला, जी बड़े पापा, वो क्या है ना, मैंने सोचा पंचुअल बनकर भी देखा जाए कि कोई फ़ायदा भी होता है या नहीं। जरलाल शरारत से जवाब में बोला, अच्छा चलो फिर चलते हैं। अजीज़ माहा के सर पर बोसा देते हुए बाइक की जानिब बढ़ गया। जरलाल ने भी अजीज़ की तरह को माहा के सर पर बोसा दिया और इसे अपने साथ लगाते हुए बोला, ख्याल रखना अपना, रात में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़ मामा। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। माहा, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? ज़ेबा ने
मारुश के चेहरे पर संजीदगी देखते हुए पूछा, नहीं मामा, कोई परेशानी नहीं। माहा ने बमुश्किल मुस्कुरा कर जवाब दिया, अच्छा फिर ये नाश्ता आबी को कमरे में दे आओ, मैं ज़रा बाबा के लिए चाय बना लूँ। ज़ेबा इसके हाथ में ट्रे थमाकर वहाँ से किचन में चली गई। मैं कैसे जाऊँ इनके कमरे में? चल माहा, थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी, वो खुद से बोली और अब्दुल्ला के कमरे की तरफ चल पड़ी। इसने कंफ्यूज होते हुए दरवाज़ा नॉक किया। आ जाएं। अब्दुल्ला की नींद में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी। माहा दरवाज़ा खोलकर अंदर बढ़ी तो अपनी जगह पर साकित रह गई। कमरे में हर तरफ सिर्फ माह की तस्वीरें थीं। बचपन से लेकर 2 साल तक की इसकी सारी तस्वीरें मौजूद थीं। इस शराब के पीछे मत भागें अभी, क्योंकि इससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। माहा ने दिल में सोचा और ज़ोर से आंखें मीचकर अपने आंसुओं को रोका। फिर आगे बढ़कर अब्दुल्ला के कमरे में मौजूद टेबल पर नाश्ता रखा और अब्दुल्ला की तरफ देखकर बमुश्किल मुस्कुराई। कैसी किस्मत है मेरी कि आपकी ज़िंदगी में चाह कर भी नहीं आ सकती, इसने दिल में सोचा। और इससे पहले वो कुछ और सोचती, अब्दुल्ला बंद आंखों से बोला, नज़र लगाने का इरादा है क्या? माहा ने अपनी आंखें बड़ी की और हैरानगी से अब्दुल्ला को देखने लगी। अब्दुल्ला ने आंखें खोलकर माहा को देखा और मुस्कुरा कर बोला, इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता चल गया था कि तुम ही आई हो। आपको कैसे पता चला? माहा ने बेसाख्ता पूछा। महबूब के कदमों की आहट तो आशिक मीलों दूर से पहचान लेते हैं, इसलिए मैं भी पहचान गया। अब्दुल्ला बेड ग्राउंड से टेक लगाते हुए मुस्कुरा कर बोला, मुझे अब चलना चाहिए, मामा ने नाश्ता भेजा है, वो कर लीजिएगा। माहा संजीदगी से बोलकर वहाँ से जाने लगी। जब अब्दुल्ला ने इसे रोका, माहा रुको। मारुश दरवाजे के पास ही रुक गई, लेकिन अब्दुल्ला की तरफ इसकी पुश्त थी। माहा, मुझे तुमसे बात करनी है, इधर आओ। कंटिन्यू जारी है।